बंधुगण आज भिडियो मु आपण मानकु एमिति केतेगुड़िए जिनिस विषय कहिबी जहाकु जदि आपण एही नुआ वर्ष 2025 माने जनवरी 1 तारिख दिन जदि आपण घर को नहीं आसंती ताहेले पूरा वर्ष आपणकर घरे केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। आपणकर घर सदा सर्वदा धन भंडार रे भरी होई रही थाए एवं आमको सुख शांति ऐश्वर्य एवं समृद्धि प्राप्ति होई थाए। बंधुगण एमिति तो बहुत किसी सामग्री अच्छी जहाकू आपण माने नुआ वर्ष दिन शुभ मानिकरी किणिकरी आनी थांती। तो यह सामग्री आनिबा द्वारा आपणकर जीवन रे बहुत किसी परिवर्तन होई थाए। आपणक जीवन रे एमिति एक मोड़ आनी थाए आपण निजकू बदलिबार स्वयं देखि पारिबे। तो आज मु आपण मानकू एही वीडियो माध्यम रे 5 ରୁ 7टी जिनिस विषय कहिबी। एहा मध्यरु आपण जेकोसी गोटे जिनिस घर को निश्चय किणिकी आणंतु। आपण देखिबे एही नुआ वर्ष 2025 रे आपणकर घरे धन संपत्ति वैभव एवं सुख शांति प्राप्ति हेबा जहाकि आपण केबे भी कल्पना मध्य करि परिबे नाही। तेबे आसंतु जानिबा 2025 रे आमे केउ जिनिस घर को किणिकी आनिबा द्वारा आमर आध्यात्मिक उन्नति हेबा सहित आम जीवन रे केबे भी धन अर्णर कमी होई न थाए। सेथिपाई आपण मानकु गोटिए अनुरोध एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे प्रथम सामग्रीटी हेउछि सुआर चित्र। सुआर चित्र कौन पाई घर को किणिकी आनिबा उचित एहार पछरे गोटे कारण मध्य रही अछि। देखंतु जेउ सुआ अटंती एहाकू सुख कुहा जाए। सुख अर्थात सुखदेव मुनिंकर एथरे बास होई थाए। एमिति माना जाए जदि आपणकर घरे जदि छोट पिला अछंती बा आपण कोनोसी भल जॉब पाई प्रिपेयर हेउछंती जदि आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागू नाही बा आपणकर जीवन रे मझिरे मझिरे कोनोसी समस्या आसु थाए बा आपणकर घरे जो छोट पिला अछंती सेमाने पाठ पढ़ारे मन लगाऊ नाहंती तो एही नुआ वर्ष दिन आपण सुआर चित्र निश्चय किणिकी आणंतु एवं घरर उत्तर दिगरे सुआर चित्र को लगेई दियंतु। एमिति माना जाए उत्तर दिगरे जदि आपण एही नुआ वर्ष दिन सुआर चित्र लगौछंती तो एहा द्वारा पिलामानकर मन पाठ पढ़ारे लागि थाए। घरे आपण मानक मध्यरे प्रेम एवं श्रद्धा बढ़ी थाए एवं सौभाग्य प्राप्ति होई थाए एवं आपणकर पिलामानंकु भल चाकरी मध्य प्राप्ति होई थाए। सुआकू दरिद्रर नाश कुहा जाई थाए। जदि आपणकर घरे कौनसी व्यक्ति बहुत दिन धरी बीमारी रे पड़ी रहिछंती दरिद्रता लागि रहुछि तो एही सुआर चित्र रखिबा द्वारा आपणकर सेही समस्त समस्या दूर होई जाई थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार सुआ को बहुत ही अधिक उत्तम पक्षी कुहा जाई अछि। जो स्थान रे सुआर चित्र रखा जाए सेही स्थान रे केबे भी दरिद्रता वास करि न थाए। तो सेथिपाई आपण माने निश्चिंत भावरे एही सुआर चित्र को नुआ वर्ष दिन घर को किणिकी आणंतु। तेबे द्वितीय सामग्रीटी हेउछि शंख। हाँ बंधुगण ध्यान देई सुनंतु। हिंदू धर्म रे शंख को बहुत ही पवित्र माना जाई थाए। एमिति काहेकि माना जाए कारण समुद्र मंथन समय रे शंखर उत्पन्न होइथिला एवं 14 रत्न मध्यरे शंखर गणना मध्य होई थाए। शंख को स्वयं भगवान विष्णु धारण करि थांती। एमिति माना जाई थाए कि जो शंख होई थाए एथिरे मां लक्ष्मीकर वास होई थाए। जो घरे प्रतिदिन शंख को बजा जाई थाए तो सही घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए। एहा द्वारा आपनकु फायदा ही फायदा होई थाए। नुआ वर्ष दिन जदि आपण शंख को घर को आनी थांती तो भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी मध्य आपणक घर को चली आसी थांती एवं खास करी नुआ वर्षर प्रथम दिन माने जनवरी 1 तारिख दिन एही शंख को अवश्य बजांतु। एहा द्वारा आपणकर जीवन एही नुआ वर्ष रे भलरे कटि थाए। पूरा वर्ष आपणकर भाग्य आपणकर साथ देव। बंधुगण आउ गोटे कथा घरे शंख रखिबा द्वारा एहा आपण मानंकु बीमारी रु बचई थाए। जदि आपणकर घरे कोनोसी तंत्र मंत्रर जादू लागि रहुछि एहा समस्त तंत्र मंत्र को दूर करि थाए।
ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କଳା ଯାଦୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଭବର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହା ପୁରା ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଲାଭ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୂଜନୀୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକି ଅଣାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ନ ହେଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ ମାନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଧନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ତୁଳସୀର ସେବା କରିଥାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆବର୍ଷଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁ, ତ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜର ମୁକୁଟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମାନାଯାଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଏବଂ ବୈଭବକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମିତ ହାତୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତି, ତ ବେପାର ଏବଂ ଚାକିରି ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଚ୍ଛପ ବା କଇଁଛ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଇଁଛକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ଧାତୁର ହେଲେ ଚଳିବ, ଯେମିତିକି ଚାନ୍ଦି, ପିତ୍ତଳ, କଂସା କିମ୍ବା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଲର ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ।
ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଧାତୁର କଇଁଚ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଧନର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ସାଧାରଣ ପଥର ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ବାଧା ଆସିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିଥାନ୍ତି, 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଆଲମାରୀରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଲଘୁ ନଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଆଲମାରୀରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧନ ବୈଭବ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ 11ଟି ଲଘୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଲାଲ କଲରର କପଡ଼ାରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଦୌଲତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେତେଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆବର୍ଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଘରକୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।